हाँ जी, बहुत ही सत्कारयोग बेरोजगार ईटी टैट पास अध्यापक साथियों, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਥੀਓ, ਆਪਣੇ ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ ਅਨਪਲਾਈਡ ਈਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। हाँ जी, शेयर कर दो जी, लिंक सारे ग्रुपों के विच पा दो। सब तो पहला सारे साथियों नूं सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। उम्मीद करदा तुसी सारे ठीक होवोगे ਅਤੇ परमात्मा अगे अरदास करदा जो तुसी इन्ना लंबा संघर्ष करिया उस रुजगार दे लई उस दे विच भी तुसी जिहड़ी है सफलता प्राप्त जिहड़ी है वो करोगे। सो सत्कारयोग साथियों, काफ़ी लंबे समय बाद अज तुहाडे नाल सारियां भर्तियां दे संबंध विच आपां गलबात करांगे। जो लंबे समय दे दौरान चाहे वो ग्रुपां दे विच गल्लां होईयां, चाहे वो मीटिंगां होईयां, जो गलबात होई उस बारे आपां तुहाडे नाल सारी गलबात जिहड़ी वो साझी करांगे। किरपा करके साथियों अपना ये लिंक है जिहड़ा इहनूं शेयर कर दो तां जो होर साथी अपने नाल जिहड़े वो जुड़ सकन। तां साथियों आपां गल दी शुरुआत करिए कि तुसी हमेशा वास्ते एक गल लई तत्पर रहिंदे सीगे, रेडी रहिंदे सीगे, कदों संघर्ष करिए, कदों सरकार दा टाकरा करिए तां आपां आपदी जिੱਤ है जिहड़ी वो प्राप्त करिए। सब तो पहला साथियों तुहानूं दस दईए कि संघर्ष अपने जथेबंदी वालों बेरोजगार ईटी टैट पास अध्यापक जथेबंदी वालों एक ऐसा इतिहासक जिहड़ा संघर्ष जिहड़ा वो तुसीं विढ़िया, जिंदे विच साथियों तुहानूं पता ही है कि अपनियां भर्तियां जिहड़ियां आपां नूं मिलियां सब तो पहला जदों 161 सामियां आईयां सी अपनियां हैंडीकैप फ्रीडम फाइटर दियां, तुहानूं पता ही है कि मोहाली अपना धरना लग्या सीगा, ग्रेजुएशन बेस ते आई सीगी। उस समय आपां लड़ाई लड़ी है क्योंकि जदों भर्ती ग्रेजुएशन ते आई तो सब नूं इह सीगा कि आउण वाली भर्ती जिहड़ी सीगी वो भी ग्रेजुएशन बेस ते आऊगी। सो इस भर्तियां नूं जिहड़ा बचाया जाए, ईटीटी दी होद नूं जिहड़ा वो बचाया जाए। सो साथियों अगे संघर्ष जिहड़ा आपां विढ़िया संगरूर, काफ़ी लंबा समा जिहड़ा आपां संगरूर दे विच बतीत कीता, जिथे आपां लंबा सफ़र जिहड़ा है उत्थे प्रोटेस्ट जिहड़ा वो करके ईटीटी दी होंद नूं बचाउण दे लई तुहानूं पता है कि आपां ग्रेजुएशन तो जिहड़ी +2 बेस जिहड़ी वो करवाई सीगी। सो उस तो बाद तुहानूं पता ही है 2364 भर्ती जिहड़ी वो आपां नूं मिली सीगी, परंतु कुछ गलत रूलों के करके सो स्टेट सरकार जिहड़ी वो फैसला लै सकती सी, परंतु अपनी स्टेट गौरमेंट ने
ਆਪਣਾ ਈਟੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਨਸੀਟੀ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਟੀਟੀ ਔਰ ਬੀਐਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀਓ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜੋਧਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਨਸੀਟੀ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐਡ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ BSTC ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਈਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। 2364 ਪੋਸਟ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਟਕ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਥੀਓ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2364 ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਉਹ ਈਟੀਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ 2364 ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਈਟੀਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹਟੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਿ 2364 ਦਾ ਈਟੀਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2364 ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਭਰਤੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕਢਵਾਈਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਰਤੀ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਥੀ ਆਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢ ਦੇਣ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2364 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਿਆ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਦੀ 2364 ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਈਟੀਟੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2364 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 6635 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
और सब तो गंभीर जिहड़ी है समस्या जिहड़ी बनी हुई है, क्योंकि बहुत सारे साथियों के वलों ये WhatsApp ते ग्रुपां दे विच बहुत सारे मैसेज जिहड़े है वो पाए जाते हैं कि यूनीयन जिहड़ी है वो 6635 जिन्होंने ऑफर लैटर मिलिया है उन्हों दी लिस्टां जिहड़ी है वो जनतक नहीं कराउणा चाहुंदी। तो मैं इत्थे स्पष्ट कर दिया, चाहे तुसी डिपार्टमेंट विच जाके मीटिंगां करो, तुसी पुछ सकते हो कि जथेबंदी वालों ये मंग रखी जाती है या नहीं रखी जाती। इत्थों तक कि साडे नाल होर भी जथेबंदियां जिहड़ियां ने उत्थे डिपार्टमेंट दे विच जाके ये स्पैशली तौर पर मंग रखी हुई है कि 6635 दियां लिस्टां जिहड़ियां उन्हां नूं जनतक किया जाए, तां जो सानूं पता चल सके कि साडी 6635 दे विच किन्ने कैंडीडेट अलग अलग कैटागरी वाइज किन्ने लग चुके ने और किन्ने साडे साथी किन्नियां साडियां पोस्टां जिहड़ियां बाकी बचदियां ने, ते कित्थों तक साडी मैरिट जिहड़ी है वो आ सकदी है। तो साथियों बहुत जल्द 1-2 दिनों के विच ही अपनियां 6635 दियां लिस्टां जिहड़ियां हैगियां ने वो जनतक होणगियां। एक एक लिस्ट एक एक कैंडीडेट का नेम जिहड़ा है वो जनतक होऊगा, क्योंकि असी पारदर्शी भर्ती जिहड़ी है पहले ही डिपार्टमेंट दे विच मंत्री साहब दे नाल भी गल जो हुईयां कि असी पारदर्शी जिहड़ी भर्ती है वो असी कराउणी है, क्योंकि 6635 इज 6635 साढ़े 6635 दे 35 जिहड़े है वो कैंडीडेट जिहड़े वो भर्ती होने चाहिए है। सो साथियों विश्वास करो भर्ती भी जिहड़ी है वो कंप्लीट होएगी। सो बहुत सारे साथी विद हेल्ड वाले फोन करते आ और बहुत सारे साथी सैकंड लिस्टां बारे फोन करते आ कि कदों तक सैकंड लिस्टां जिहड़ियां ने वो पैणगियां। तो सब तो पहला मैं साथियों दस दियां कि विद हेल्ड जिहड़ी है उन्हां दी लिस्ट भी जिहड़ी है वो जल्दी पऊगी और उस तो बाद जिहड़ी है वो सैकंड लिस्ट जिहड़ी वो आऊगी, क्योंकि पहली लिस्ट दे विच जिहड़े विद हेल्ड रखे हुए है उन्हां नूं जिहड़ा कैंडीडेट एलिजिबल होएगा वही सिलैक्ट जिहड़ा होऊगा और पोर्टल के उपर जिहड़ा वो शो करूगा। तो साथियों हरेक मुद्दे ते जिहड़ी वो गलबात जिहड़ी है वो रखी जाती है। सो अज भी एक मैं आडियो सुन रहा सीगा तो बड़ी हैरानी हुई कि अज कुछ साथियों नूं इंज महसूस होने लग्या कि जथेबंदी साडे तो बहुत सारा उला रखती है। तो मैं उन्होंने साथियों नूं दस देना चाहना कि अज तो 5 साल पहला असी लड़ रहे सीगे, मीटिंगां भी कर रहे सीगे, भर्ती कढाउण वाली भी इहो जथेबंदी सी, उदों विश्वास सी। अज की गल अज असी कोई इस तरह का काम करन जा रहे हैं कि असी ETT टीचर लगना है। कोई ये तो नहीं गया भी असी अज असी तुहाडे तो अलग पोस्ट कोई DGSE की लै रहे हैं या DPI की पोस्ट असी लै रहे हैं, या कोई कैंडीडेट घट रखा जा रहा है या कोई किसी नाल कोई धक्केशाही हो रही है। मैं इत्थे गल शेयर कर दिया तुहानूं सारे साथियों नूं कि ETT की भर्ती दे विच किसी तरह का कोई ओला या पर्दा नहीं रखा जाऊगा, पारदर्शी जिहड़ी वो भर्ती होऊगी। अते जो कहंदे आ कि असी अलग तौर पर जिहड़ा वो लड़ना चाहुंदे आ, सानू जथेबंदी जो मीटिंगां करके आउंदी है सानू सही तरीके नाल नहीं दसदी, साडे तक मैसेज ही नहीं पहुंचदा। तो देखो अगे भी असी तुहाडे नाल लाइव हो के मैसेज तुहाडे तक जिहड़ा वो पहुंचाउंदे रहे हैं। चाहे देखो भर्तियां ने, डिपार्टमेंट भर्तियां कर रहा है, सरकार उसकी जिम्मेवार है। जदों कोई भी इस तरह का मैसेज लगता है तो असी तुहाडे तक जिहड़ा वो पहुंचाउंदे आ। जो भी मुश्किल आउंदी है तुहाडे तक खड़े आ तुहाडे नाल। 6635 दे विच बहुत सारी जिहड़ी है
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਮੈਡੀਕਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਦ ਹੈਲਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਪੂਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6635 ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਥੀਓ 5994। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਾਸੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ 2364 ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 5994 ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2364 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 5994 ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਓਪਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, 2300 ਭਰਤੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, 5994 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢ ਦਿਓ। 2364 ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਹੋਊਗੀ 1-2 ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। 5994 ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2364 ਭਰਤੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਕਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ 5994 ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਓਵਰਏਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੋ ਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2364 ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 6635 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ 5994 ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਓਵਰਏਜ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਥੀਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦੀਆਂ ਤਿੰਨੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਓਵਰਏਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਉਣਾ ਔਰ ਓਵਰਏਜ ਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਯੂਨੀਅਨ
ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। 2364 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਾਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਥੀਓ, ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 2364 ਭਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 2364 ਦਾ ਔਰ 5994 ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਓਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 2364 ਔਰ 5994 ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਲ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ BSN ਪਾਰਕ ਸੰਗਰੂਰ 11 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ 2364 ਭਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ AG ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਥੀਓ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2364 ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5994 6635 ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਓਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ 2364 ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਕ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5994 ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਓਪਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ MLA ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ETT ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ CM ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ETT ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ
ਸਾਡੇ 5994 ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ 2364 ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸੈਂਕੜ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜਾ 6635 ਦੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰੇਜ ਸਾਥੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5994 ਹੈਗੇ ਆ 2364 ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੰਡ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀਓ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। 11 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ BSN ਪਾਰਕ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਜਨਤਾ ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ।